ثم إلى روح علي محمد الحبشي وإلى روح عبيدة ثم إلى روح الحديث بن عبد الحكيم وإلى روح أحمد بن عبد الحكيم ثم إلى روح الحكيم عبد الجادر بن عبد الرحمن تجاه ثم إلى روح عبد الجادر بن عبد الرحمن تجاه ثم إلى روح محمد بن سالم الحفيظ وإلى روح أولاده خصوصا روح الحبيب علي مشهور بن سالم الحفيظ ثم إلى روح محمد بن سالم وعلى مشهور حسن أبناء عبد الله بن مشادد ثم عبد الله بن محمد بن شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدريس ثم إلى روح محمد بن طارق عن جعفر بن ثم إلى أرواح جدد من جدتنا أعمالنا أحوالنا ثلاثة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأموالنا وأموالكم أجمعين أن الله يتغشى عند الرحمة والمغفرة عليكم ونصبة بعد رحمة ما قدم إليهم وينفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة علينا فتوح العارفين فتوح الملك فتوح المبين ثم يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وأعمالا متقبلا أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الأمراض من جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وكبيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها كبيرها وسجلها والأعمال بصحة وعافية على هديه من صالحة على من عند قراءة يظلم وقراءة منهج العابدين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد واشف القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد وفي المعادي واصرف وردع يا ربي صل على محمد وفي المعادي واصرف وردع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في اسمك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في
الجنان مجمع يا ربي صل على محمد وفق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وخلانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله البارئ كالذي بك يا مشفع خصنا وحبانا الأطهار معدن شرك الأسماء فهم سبل النجاة إيمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماته بك أسبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه تابعين لهم بصدق ما عدا حد المودة عيج الأسكان صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وقد حاولها النسوانا يحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس صلى الله عليه يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأدهرانا الأرواح تشتاق اللقاء وتعين تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى شيء المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه إلى أوصاف طه المجتبى وحرر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه الله عبده من نبي في ذكره عظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا
واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان وبين ماء فاستفد من غفلة عمدا وكن يرضانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروجها فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح الإله صانا وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد نشر إله موته في القطب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه جاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم لذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدم يمسون تحت لواء من نادانا أمة الإسلام أول سابئ ومسبئ أنا قد لا جوانا حتى هنا ترفع وستعطى وكل يسمع بكونك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا نادي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عنك برهانا بالله كر ذكر وصف محمد كيف تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لذلك شأن صلى الله عليه
صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه يأخذ النسوان صلى الله عليه والأحزان صلى الله عليه صلى الله عليه مخاض فأدعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل وقت أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فرحت البلاد المشافى صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافى صاحب القدر المرفع فملا نور النواهي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك ومن الشرك تصدى ودنا وعبد الهداية برسول الله وإما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك
يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترانا يا رسول الله قد لها من هول أبطح يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واهدنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحياة أطال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد نشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه. قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه. إن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه. لزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا صلى الله عليه. الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا آمين. أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا تبعانا واركض به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ونتقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب اللهم لا تحملنا ما انت كل شيء علينا اللهم وفقنا العمل الذي يقربنا اليك في الدنيا الاخره ومزهدنا في الدنيا وقنا في الاخره واجعلنا من عبادك على العلماء العاملين اللهم مغفرتك اوسع من نورنا ورحمتك ارجع الينا اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من نورنا ورحمتك ارجع الينا اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من نورنا ورحمتك ارجع الينا اعمالنا يا ربي بهم وبآله بعدل بالنصر وبالفرج صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله. Kita lanjutkan Minhajul Abidin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa nata'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifadah wa istifadah wal hadd 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qira'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita sampai di bab baru, yaitu tahapan rintangan. Suara saya jelas sampai belakang ya? Jelas suara saya? Jelas. Tahapan rintangan, Imam Ghazali mengatakan bahwa rintangan pertama bagi mereka yang ingin meluruskan ibadahnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihadapi adalah dunia. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian untuk melawan rintangan dunia itu, maka seseorang perlu bertajarrud, mengucilkan dirinya dan zuhud, kemudian menjauhkan dirinya dari dunia itu. Mengapa orang perlu berzuhud, mengucilkan diri dari dunia dan berzuhud dari dunia? Kata Imam Ghazali, ada dua alasan. Alasan pertama, agar ibadah kita itu lurus, tidak berpaling. Ibadah kita terus kita lakukan dan ibadah kita menjadi banyak. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Mereka yang menyibukkan diri dengan dunia, maka otomatis ibadahnya akan terputus dan pasti ibadahnya akan sedikit, karena dunia dengan akhirat itu, kata Imam Ghazali, seperti istri pertama dan istri kedua. Kalau kamu lebih mencintai istri yang pertama, pasti istri yang kedua akan marah. Kalau kamu lebih mencintai istri yang kedua, pasti yang pertama akan marah. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah, dunia itu ibarat seorang wanita janda dan anak wanitanya. Kalau kamu ingin menikahi ibunya, maka haram bagimu anak putrinya selama-lamanya. Kalau engkau ingin menikahi putrinya, maka haram bagimu ibunya selama-lamanya. Nah, perumpamaan ini menunjukkan bahwa dunia dengan akhirat itu tidak bisa bersatu di dalam jiwa manusia. Kita harus memilih salah satu di antara keduanya. Sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, bukan berarti kemudian kita harus hidup di atas sejadah, tidak bekerja, hanya pegang tasbih, pegang Al-Quran, menterlantarkan anak istri, tidak seperti itu. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang dimaksud adalah tidak meletakkan dunia itu di dalam hati, tidak meletakkan dunia itu di dalam hati, sehingga kita sibuk memikirkannya dan sibuk mencarinya, mencari dunia tadi, dan meninggalkan tujuan kita yang pertama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama. Kemudian kita juga membahas orang kalau sudah sibuk mencari dunia itu bisa dengan dua hal, yaitu dengan fisik dan sibuk hatinya memikirkan dunia tadi. Nah, kalau dengan fisiknya, fabil talab, dengan mencari, fisik kita bergerak mencari dunia tadi. Kalau fisik kita bergerak mencari dunia tadi, maka fisik kita tidak bisa digunakan untuk sholat, tidak bisa digunakan untuk baca Al-Quran, tidak bisa digunakan untuk hadir majelis taklim, karena kita cuma punya fisik satu. Fisik kita satu, nggak bisa yang satu di pasar, yang satu di majelis taklim, nggak mungkin. Atau yang satu pegang
kalkulator, yang satu pegang tasbih, nggak bisa. Yang satu pegang HP, lihat media sosial, yang satu pegang Al-Quran, nggak mungkin. Pilih salah satu, pilih Al-Quran atau media sosial, pilih kalkulator atau pilih tasbih. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya kamu harus memperbanyak ibadah kamu, memperbanyak menggunakan fisik kamu untuk ibadah, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali mereka yang hatinya condong kepada akhirat. Hatinya condong kepada akhirat. Makanya yang kedua adalah amma syughluha bil qalb, sedangkan kesibukan dunia itu terhadap hati seseorang, wa huwal batin limakanil iradah, sedangkan hati itu tempatnya keinginan. Famaruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini tentang dunia ini juga bisa menyibukkan hati. Yang pertama kan menyibukkan fisik, yang kedua menyibukkan hati. Dunia kalau menyibukkan fisik, fisik kita tidak bisa beribadah. Sedangkan dunia kalau menyibukkan hati, padahal hati itu adalah tempat keinginan. Hati kan tempat keinginan. Orang menginginkan sesuatu itu ada di hati. Kalau sudah dunia itu menyibukkan hati, menyibukkannya dengan apa? Keinginan-keinginan. Ingin beli ini, ingin beli itu, keinginan di dalam hati. Ingin mengejar A, ingin mengejar B. Padahal kalau dia tidak dapat itu, dia juga tidak mati. Nah, beda halnya dengan menginginkan sesuatu yang darurat. Umpamanya, saya harus makan, kalau tidak makan saya bisa mati. Nah, ini keinginan yang sah. Tapi kadang-kadang kita sudah kenyang masih menginginkan sesuatu. Menginginkan berbicara yang tidak perlu. Menginginkan tidur yang tidak perlu. Menginginkan belanja yang tidak perlu. Nah, ini keinginan-keinginan yang bisa menguasai hati. Jadi di antara caranya ya menghilangkan keinginan tadi. Nanti akan kita bahas lebih detail. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Jadi kita tinggal pilih. Kita ini mau memperbanyak di hati kita keinginan untuk akhirat atau keinginan untuk dunia. Kalau yang paling banyak di dalam diri kita itu keinginan dunia, maka keinginan akhiratnya akan sedikit. Kalau di kepala kita mikir umpamanya mau beli motor atau mau beli mobil, baru ingin di hatinya, ingin di hati. Kalau dia begitu di hati kita punya keinginan beli motor atau beli mobil atau beli HP, langsung keinginan sholat jadi kendor, keinginan ngaji jadi molor ngajinya. Yang tadinya dia istiqomah baca wirid, bisa lepas wiridnya karena dia punya keinginan duniawi tadi. Sebaliknya, kalau kita memperbanyak di dalam jiwa kita ini keinginan ukhrawi, maka tidak ada keinginan bagi diri kita ini untuk mengejar duniawi, dan memang hukumnya harus seperti ini. Ini sabda Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, man ahabba dunya adarra bi akhirati. Man ahabba, siapa yang menginginkan. Keinginan letaknya di mana? Di hati. Keinginan itu letaknya ada di hati. Siapa yang hatinya menginginkan dunia, maka dia akan merugikan akhiratnya. Keinginan terhadap dunia itu akan merugikan akhiratnya. Ini penting. Wa man ahabba akhiratahu, siapa yang keinginan hatinya adalah akhirat. Keinginan akhirat itu apa?
Keinginan akhirat itu sholat khusyuk. Saya ingin sekali bisa sholat khusyuk. Keinginan akhirat, saya ingin sekali bisa membaca Al-Quran dan mencicipi nikmatnya bacaan Al-Quran. Keinginan akhirat, saya ingin sekali mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin jadi wali Allah. Kalau punya keinginan akhirat yang tinggi sekalian, jangan yang setengah-setengah. Yang penting saya masuk surga. Enggak, jangan. Saya ingin surga yang tinggi. Kalau untuk keinginan akhirat jangan zuhud. Keinginan dunia zuhud. Nah, kalau dunia, yang penting saya bisa hidup, itu sudah cukup. Itu dunia. Tapi kalau akhirat jangan sedikit. Yang rakus terhadap akhirat. Saya ingin mencapai Firdaus, surga Firdaus. Saya ingin duduk nanti di surga di dekatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan duduk di emperannya sudah senang lah saya. Enggak. Kalau keinginan akhirat yang tinggi sekali. Saya ingin jadi walinya Allah SWT. Boleh saja. Boleh saja. Kenapa tidak boleh? Setiap orang yang di dalam hatinya adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia punya hak untuk jadi walinya Allah SWT, untuk jadi kekasihnya Allah. Walinya Allah itu tidak dimonopoli oleh golongan tertentu, tidak dimonopoli oleh bangsa tertentu, tidak dimonopoli oleh nasab tertentu. Semua orang yang di dalam dirinya adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia punya kesempatan untuk jadi walinya Allah. Tapi permasalahannya mau atau tidak. Mau atau tidak? Tinggal itu saja. Bilal bin Rabah itu budak Habasyah, suara sandalnya bisa terdengar di surga, orangnya masih di dunia. Budak Habasyah yang pertama kali naik ke Ka'bah dan mengumandangkan adzan di sana. Padahal sebelum datangnya Rasulullah SAW, dia jadi budaknya Umayyah. Disiksa ditindih batu. Kakinya ini diinjak, disakiti. Tapi kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bilal bin Rabah budak bisa naik di atas Ka'bah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Abu Lahab, bangsa Quraisy, Hashimi, bukan cuma bangsa Quraisy, Hashimi, nasabnya yang paling bagus. Hashimi, Bani Hashim, pamannya Nabi Muhammad SAW. Tempatnya di mana? Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata. Dia nanti akan dibakar di api yang menyala-nyala. Jadi ini bukan wali dan kedudukan di sisi Allah, ini bukan konsumsi kabilah tertentu, tapi dibuka free bagi siapa yang mau. Bagi siapa yang mau. Nah, pertanyaannya kita mau atau tidak? Nah, cuma kebanyakan di antara manusia meninggalkan sesuatu yang indah, mencari sesuatu yang rendah. Meninggalkan akhirat, cari dunia, padahal akhirat ini luar biasa. Keinginan akhirat yang lain di antaranya mati husnul khatimah. Itu keinginan akhirat. Nanti kuburnya diberi cahaya, nanti dibangkitkan bersama orang-orang soleh, nanti bisa berhasil melewati titian sirat yang terbentang di atas neraka jahanam, nanti bisa masuk surga yang tertinggi tanpa ada siksa, tanpa dihisab, masuk surga tanpa hisab. Nah, itu diantara keinginan akhirat. Kata Rasulullah,
Man ahabba akhiratahu, siapa yang menginginkan akhiratnya, adarra bidunya, maka dia akan merugikan kepentingan dunia. Jadi kamu, ciri-cirinya orang yang punya keinginan akhirat, dia pasti merugikan kepentingan dunianya. Itu ciri-cirinya. Kalau sudah ada kata-kata merugikan kepentingan dunia, jangan kemudian pikirnya hanya sempit. Oh berarti tidak kerja. Tidak, bukan itu. Dunia itu bukan cari uang saja. Dunia itu segala sesuatu yang sia-sia atau yang ditujukan tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya dunia. Jadi orang yang punya keinginan akhirat, di antaranya merugikan tidurnya. Malam hari dia merugikan tidur. Tidur di malam hari itu kepentingan dunia. Paling enak tidur di malam hari. Orang yang punya kepentingan akhirat, keinginan akhirat, di antaranya dia mengorbankan tidurnya. Adzan subuh mengorbankan selimut dan AC dan kasurnya. Tapi kalau adzan subuh masih narik selimut, keinginan akhiratnya lemah sekali. Kalau dia keinginan dunianya lebih banyak, tidurnya lebih susah, ya dia akan mengorbankan sholat subuhnya. Sholat subuhnya akan dikorbankan, sholat tahajud akan dikorbankan. Nah begitu seterusnya. Tidak bisa, saya mau tidur enak sama mau tahajud. Tidak ada itu. Tidak bisa digabungkan. Itu seperti saya ingin siang, tapi saya ingin juga malam. Orang gila ya katanya. Tidak bisa siang sama malam ketemu. Dan bisa juga akhirat sama dunia ketemu. Nah, ini sabda Nabi ini singkat, padat, dan menusuk ke dada kita. Keinginan kamu selama ini apa? Kalau keinginan kamu akhirat, maka Allah akan memudahkan bagimu jalan menuju akhirat. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Kemudian kata Nabi, maka condonglah kamu, dahulukanlah, kata Rasulullah SAW, kepada yang kekal daripada yang fana. Yang kekal adalah akhirat, yang fana adalah dunia. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Condonglah keinginan-keinginanmu itu, arahkan kepada yang kekal dan daripada yang fana. Yang kekal adalah akhirat, yang fana adalah dunia. Kata seorang ulama, andai kata orang yang di surga itu akan dapat kursi dari kayu, tapi kekal. Dan yang di dunia itu kursinya dari emas, tapi fana, punah. Kita pilih mana? Yang dari emas punah, atau yang dari kayu tapi abadi dan rusak-rusak? Pilih mana? Pilih yang abadi lah. Kita kalau ke toko yang pertama kali kita cari barangnya apa? Yang awet. Ada orang modelnya bagus luar biasa, langsung kita beli. Ini orang bodoh. Beli mobil, pasti kita tanya apa? Ini tahan lama enggak? Beli televisi tahan lama enggak? Beli HP, HP-nya tahan banting enggak ini? Tidak ada, kita lihat modalnya bagus luar biasa. Kata yang jualan, ini tapi seminggu rusak. Tidak apa-apa, yang penting modalnya bagus. Ini orang bodoh. Orang bodoh. Beli mobil juga gitu. Kita lihat bentuknya luar biasa. Bentuknya mobil yang indah, dalamnya becak, dalamnya sepeda, tidak ada mesinnya. Oh, yang penting modalnya bagus, orang gila. Nah, akhirat itu, andai kata orang di surga nanti dapat kursi dari kayu, sedangkan di dunia dapat kursi dari emas, maka kursi dari kayu yang di surga itu masih lebih bagus daripada kursi emas dunia, sebab kursi emas dunia ini rusak. Kursi kayu akhirat tidak pernah rusak, kekal selama-lamanya.
Bagaimana yang terjadi pada hakikatnya? Yang di dunia ini kursi kayu, tidak ada kursi emas. Kursinya kayu di dunia ini. Yang di akhirat itu yang kursi emas. Tapi orang masih mengejar kursi dunia daripada kursi akhirat. Jabatan dunia masih dikejar daripada jabatan akhirat. Padahal jabatan dunia ini paling lama 5 tahun. Kalau 2 periode 10 tahun. Kalau jabatan akhirat tidak ada lengser. Tapi manusia ribut memperkarakan jabatan dunia, meninggalkan kursi akhirat. Orang zaman sekarang ribut berkelahi masalah kursi dunia, kursi akhirat kosong kursi akhirat. Ya Allah, kebalik pola pikir manusia zaman sekarang terbalik. Beli kursi, kalau mau beli kursi, Ustaz, saya mau, ada orang tanya ke gurunya, Ustaz, saya mau beli kursi akhirat sekarang. Kamu belum mati kok mau beli kursi akhirat? Enggak, pokoknya saya ingin dapat dulu kursi akhirat, dapat DP dulu kursi akhirat. Kalau kamu mau beli, ya beli kursi 1 di rumah. Kalau kursi dunia kan dibuat rebutan. Kamu ke toko beli kursi 1 buat baca Al-Quran kursi. Tidak ada yang ngerebut kursinya, itu kursi DP kamu untuk akhirat. Nah, daripada rebutan kursi, lebih baik beli kursi 1, taruh di rumah. Ini kursi khusus buat zikir dan baca Al-Quran. Itu kursi akhirat. Nanti kursinya jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penting sekali ini mengarahkan keinginan kita. Sebab orang yang tidak meneliti keinginannya bisa jadi dia meninggalkan kursi akhirat, mengejar kursi dunia. Fabana laka annahu idza ishtaghala zahiruka bid-dunya wa batinuka bi iradatiha fala tatayassaru lakal ibadatu habba. Dari penjelasan di atas, maka jelaslah bagi kamu bahwa jika fisikmu sibuk terhadap dunia dan batinmu sibuk terhadap keinginan duniawi, maka tidak akan mudah bagimu untuk menegakkan hak-hak ibadahmu. Kamu akan merasakan kesulitan dalam menegakkan hak-hak ibadah kamu. Karena hati kamu masih menginginkan dunia. Film atau sholat, pilih mana? Ya kalau di pengajian boleh sholat. Kalau di rumah lain lagi. Quran sama Quran. Ini Quran. Ini di rumah belum tentu. Nah ini makanya tidak usah. Oh kalau yang itu pasti kita enggak, kamu sendiri, bukan orang lain. Kamu, ya. Ini sekarang ini Imam Ghazali sedang berbicara dengan setiap individu di ruang. Makanya ada orang sering berkata, saya kok jadi malas ya, suruh sholat malas, suruh baca Al-Quran malas, suruh sholat sunnah juga malas. Apa gara-gara lockdown? Tidak ada hubungannya lockdown. Bisa jadi ada hubungannya, ada kaitannya. Setelah kamu lockdown, keinginan kamu berubah. Nah, lihat, kamu ini sekarang mengarah kemana keinginan kamu. Kalau keinginan kamu banyak ke dunia, ya kamu akan jadi malas menegakkan ibadah di dalam kehidupan. Mulai arahkan. Loh, tapi terus bagaimana caranya mengarahkan?
Orang namanya ingin itu kan ada di dalam hati keinginan. Bagaimana mau merubah keinginan saya dari dunia menuju akhirat? Nanti akan dipelajari. Nah, jangan tergesa-gesa. Jangan naik tangga langsung 10 nanti kepleset. Ini dulu pelan-pelan, ikuti Imam Ghazali. Yang penting terbuka sekarang wawasan kita antara keinginan dunia dan keinginan akhirat. Wa amma idza zahidta biha, sedangkan jika kamu itu berzuhud dari dunia tadi, yaitu meninggalkan keinginan duniawi, mengucilkan badanmu dari keinginan dunia, fatafarragta bi dhahirika wa batinika, engkau menyediakan tempat di fisik dan batinmu untuk akhirat, meluangkan fisik dan batinmu untuk akhirat, maka tatamasyalakal ibadah. Ibadah itu akan terus mengiringi kamu. Kalau engkau meluangkan fisik dan batinmu untuk akhirat, menjauhi dunia, keinginan duniawi dan kepentingan-kepentingan duniawi yang tidak ada manfaatnya, maka ibadahnya ini akan mengiringi kamu. Jadi kamu tidak usah ngejar-ngejar ibadahnya ini akan datang mengiringi kamu. Keinginan-keinginan ukhrawi itu akan mendatangi kamu. Tapi kalau kamu penuhi badan kamu dengan dunia, akhirat tidak punya tempat. Sesuai dengan kadar penuhnya badanmu, dengan kadar itu tempat akhirat lenyap dari dalam dirimu. Kalau kadar dunia kita di dalam diri kita ini 10%, berarti kadar akhiratnya masih 90%. Kalau kadar keinginan dunianya sampai 50%, 60%, 90%, bisa-bisa 100%. Kalau 100% tidak ada tempat untuk ibadah di dalam itu. Semua hidupmu dari melek mata sampai tidur isinya adalah dunia. Dan sebaliknya. Bal bukan cuma sekedar ibadah akan mengiringi hidupmu, bal tu'awinuka a'dha'uka 'alaiha. Bahkan anggota badanmu akan menolong kamu untuk menuju kepada akhirat. Anggota badan kamu akan menolong kamu untuk beribadah. Ibadahnya akan mengiringi kamu. Bahkan kata Nabi, anggota badanmu akan menolong dirimu untuk beribadah. Jadi orang kalau sudah hatinya condong kepada akhirat, ingat mati, ingat surga, ingat Rasulullah, ingat Allah. Matanya mau lihat barang yang enggak benar, enggak mau. Matanya ini tolong dia. Jadi alarm matanya aktif lagi, on lagi alarmnya. Telinganya ada orang ngomong gibah, gunjing orang dia panasan, tidak suka. Yang betul yang itu. Kalau sekarang kita ada orang mau gibah, mau fitnah, mau mencaci maki orang, biasa aja anteng gitu. Kenapa? Karena keinginan kita belum kepada akhirat. Keinginan kita belum kepada akhirat. Harus, jadi keinginan akhiratnya masih airplane mode, ya, airplane mode. Tidak bunyi, kontak tidak kedengeran semua, matanya masih nonaktif semua, telinganya nonaktif. Ini alarmnya harus kita aktifkan semua. Caranya dengan mengarahkan keinginan kita. Laqad ruwiya an Salman Al-Farisi, telah diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu annahu qala, dia berkata, innal abda idza zahida fid dunya, sesungguhnya seorang hamba jika dia berzuhud dari dunia, menjauhkan dirinya dari dunia, istanara qalbuhu bil hikmah,
kalau dia menjauhi kepentingan-kepentingan duniawi, maka hatinya akan disinari oleh hikmah. Hikmah itu ilmu yang diliputi dengan kebijaksanaan. Nah, hikmah ini tidak bisa dicari di kitab, tapi muncul dari dalam hati seseorang. Siapa yang menjauhi dunia di dalam hidupnya, maksudnya menjauhi kepentingan-kepentingan duniawi di dalam hidupnya, maka hatinya akan disinari oleh hikmah, dan kemudian anggota badannya akan membantu dirinya dalam beribadah. Ini riwayat dari Salman Al-Farisi. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama, kenapa kita harus berzuhud dari dunia? Yang pertama, agar supaya ibadah kita lurus dan menjadi banyak. Ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Yang kedua, mengapa kita harus berzuhud dari dunia? Annahu yaktsur himata amalik. Karena orang yang berzuhud dari dunia, maka kualitas nilai amalnya akan menjadi lebih banyak daripada orang yang tidak berzuhud dari dunia. Kualitasnya akan menjadi lebih tinggi. Wa yu'adzim annahu yukthir himata amalika wa yu'azzimu qadrahu wa syarafahu. Dan hal itu akan mengagungkan kadar dan kemuliaan amalmu. Orang yang zuhud dari dunia, kadar dan kemuliaan amalnya jauh lebih besar di mata Allah daripada orang yang beribadah tapi hatinya penuh dengan keinginan-keinginan dunia. Jelas, karena yang ini murni menuju Allah, menuju akhirat, ikhlas, menuju kepada Allah SWT. Pasti kadar amalnya akan lebih, bobot amalnya akan lebih besar di sisi Allah SWT. Yang ini ibadah, tapi di dalam hatinya isinya kepentingan duniawi. Dapat pahala, tapi pahalanya lebih sedikit pasti. Kemudian kadar amalnya tadi, bobotnya akan enteng. Pengaruhnya buat dirinya juga tidak kuat, karena dia fisiknya beribadah, tapi hatinya penuh dengan keinginan-keinginan duniawi. Nah, ini diantara manfaatnya kita berzuhud dari dunia. Berarti secara tidak langsung dunia itu bisa menjadikan kita malas beribadah dan bisa menjadikan kualitas amal kita ini buruk. Kualitas amal kita ini jadi kecil, enteng, kadarnya nilainya jadi rendah. Jadi itu makanya kita harus berzuhud dari dunia, dan dunia itu rintangan pertama bagi seorang hamba yang mau menegakkan ibadah. Nah, falaqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rak'atani min rajulin zahidin qalbuhu, 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang yang hatinya berzuhud. Ini makanya zuhud itu tempatnya di hati. Hatinya berzuhud. Hatinya ini menjauh dari dunia. Jadi zuhud itu bukan fisik. Zuhud itu sifat hati. Zuhud itu sifat hati. Orang yang berzuhud itu bukan orang yang berpakaian tambal-tambalan. Bukan orang yang pakai pakaian gombal. Orang yang berzuhud itu bukan orang yang mukanya kusam, rambutnya acak-acakan. Enggak, bukan itu. Orang yang berzuhud itu bukan orang miskin. Bukan orang miskin. Itu bukan orang zuhud. Kata seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Kata Habib Anis bin Alwi,
yang dikubur di Solo. Habib Anis itu pernah mengatakan, kalau orang miskin dia mau zuhud dari mana? Dunianya aja tidak ada, mau zuhud dari mana dia? Memang sudah tidak ada dunia ya, mau lari dari mana dia? Nah, orang zuhud itu justru orang yang punya harta, tapi hatinya menjauh dari harta. Nanti akan kita bahas lebih detail. Sebab kalau zuhud itu dikaitkan dengan fisik, Nabi Sulaiman bagaimana? Nabi Sulaiman tidak zuhud berarti. Nah, kemudian Sayyidina Utsman bagaimana? Kaya raya Sayyidina Utsman. Abdurrahman bin Auf tidak zuhud juga. Kaya luar biasa Abdurrahman bin Auf. Tapi Rasulullah SAW bajunya tambalan. Sayyidina Abu Bakar bajunya tambalan. Sayyidina Umar tambalannya ada 18 kali. Tapi dia ini bajunya tambalan, hatinya juga lari dari dunia. Begitu juga Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sangat sederhana penampilan. Sayyidina Hasan itu sampai disebutkan dalam riwayat nggak pernah makan kecuali bersama orang miskin. Dan orang miskinnya yang kuruan, yang kayak kutunya itu, gembel-gembel itu, dikumpulkan sama dia, makan bareng. Padahal orang yang gantengnya luar biasa. Wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hasan. Begitu juga Sayyidina Husain. Cinta terhadap orang miskin. Rasulullah sendiri cinta kepada orang miskin sampai dia mengatakan berdoa, Allahumma hnini miskinan wa amitni miskinan wa ba'athni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, matikan aku dalam kondisi miskin, bangkitkan aku bersama orang miskin. Ada yang nyatet kalau doanya. Doanya rezeki langsung catat. Bismillah, bulan Muharram, Bismillah. Doanya Rasulullah pada hidupkan aku miskin, matikan miskin, bangkitkan bersama orang miskin. Ini dunia ini sama sekali penyakit, ya, penyakit. Sedikit sekali orang yang memegang dunia kemudian bisa lurus begitu. Tapi bukan fisiknya ya. Imam Ja'far As-Shadiq disebutkan di dalam riwayat pakaiannya indah. Imam Ja'far As-Shadiq itu anaknya Muhammadul Baqir. Ja'far As-Shadiq bin Muhammadul Baqir bin Ali bin Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Muhammadul Baqir pakaiannya biasa, sederhana. Ja'far As-Shadiq pakaiannya megah. Datang sufi-sufi di zamannya itu pakaiannya tambalan semua. Orang itu makanya harus menyesuaikan dengan zaman. Di masanya Rasulullah, sufi itu tambalan semua. Masanya sahabat tambalan. Masanya Imam Ja'far sudah lain lagi. Banyak fitnah di mana-mana. Sufi-sufi itu mendatangi Imam Ja'far Shadiq, kemudian dia berkata, "Wahai Ja'far Shadiq, kamu ini mengaku dirimu sufi, tapi pakaianmu nggak sama pakaian datuk-datukmu, tidak sama dengan pakaian ayahmu. Mereka pakaiannya Rasulullah pakaiannya tambalan, kamu pakaiannya kok indah." Ini zaman sudah lain, kata Imam Ja'far. Kata Imam Ja'far Shadiq, kalian dengan baju kalian yang lusuh itu, sufi-sufi itu di depannya. Kalian dengan baju kalian yang lusuh itu memberitakan kepada orang bahwa kalian ini perlu uluran bantuan mereka. Sedangkan aku dengan bajuku yang pantas ini menunjukkan kepada orang bahwa aku tidak perlu dengan makhluk, aku hanya perlu dengan zaman sudah beda. Nah, apalagi zaman sekarang, orang Islam harus bersih, harus menunjukkan penampilannya yang pantas, supaya tidak dipandang sebelah mata oleh
oleh orang lain, dan itu termasuk dakwah. Nah, kita selesaikan sedikit aja ini ya. Kata Rasulullah, raka'atan min rajulin zahidin qalbuhu, dua rakaat yang dilakukan oleh seorang yang di dalam hatinya itu punya sifat zuhud, khairun, lebih baik, wa ahab, bukan cuma lebih baik dan lebih disukai ilallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahri abadan sarmadan. Dua rakaat ini cuma dua rakaat ya. Dua rakaat yang dilakukan oleh seseorang yang di dalam hatinya punya sifat zuhud, lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada ibadahnya seluruh ahli ibadah sampai hari kiamat. Yang tidak berzuhud, ibadahnya ahli ibadah sampai hari kiamat yang tidak ada sifat zuhud. Kalau dikumpulkan semua dibanding dua rakaat yang dilakukan oleh orang yang zuhud, dua rakaat ini nilainya masih lebih besar di sisi Allah SWT. Bayangkan ruginya kalau kita tidak punya sifat zuhud, rugi sekali kita. Makanya kata Rasulullah SAW, satu tasbihnya Abu Bakar As-Siddiq kalau mau dibagi-bagi ke seluruh penduduk Madinah masih sisa bobotnya. Satu tasbihnya Subhanallah, bobotnya itu pahalanya kalau mau dibagi-bagi ke seluruh penduduk Madinah masih kurang, masih sisa. Karena satu tasbihnya dia bisa senilai dengan ibadah kita bertahun-tahun. Satu tasbihnya Abu Bakar As-Siddiq, sebab dia ini zuhud, zahid. Abu Bakar As-Siddiq ditinggalkan seluruh dunianya, diserahkan untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad. Sayyidina Umar datang, ya Rasulullah, setengah hartaku untuk Allah dan untuk Rasul. Diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Umar tanya, ada yang lebih dari aku enggak? Karena mereka itu saling tanafus di dalam kebaikan, cari kedudukan, tanafus cari jabatan akhirat, bukan jabatan dunia. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka itu berebut surga, bukan berebut jabatan dunia. Tidak ada ceritanya sahabat rebutan kursi. Tidak ada. Sayyidina Umar ini dia tanya ke Rasulullah, ada yang di atasku tidak Rasulullah? Kata Rasulullah, Abu Bakar di atas kamu. Sayyidina Abu Bakar ini kata Sayyidina Umar, selalu dia satu langkah di depanmu. Abu Bakar ini selalu satu langkah di depanmu. Selama itu terus. Sayyidina Abu Bakar ini semangatnya terhadap akhirat luar biasa. Kata Sayyidina Umar, berapa yang dikeluarkan Abu Bakar? Seluruh hartanya untuk Allah dan Rasul. Berarti itu yang hebat. Sayyidina Abu Bakarnya hebat, istrinya hebat, anak-anaknya hebat semua. Nah, kemana yang ceritanya? Ya? Kita di mana? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan, mengaruniai kita sifat zuhud, sehingga dicabut dunia seakar-akarnya dari dalam hati kita dan diganti cinta terhadap akhirat. Sebagai penutup, fa idza kanatil ibadah tashruf wa takthur bidzalik, jika ibadah seseorang itu menjadi mulia dan menjadi bobotnya lebih besar dari dikarenakan sifat zuhud, fa hudda liman talaba al-ibadah ay yazhada fid dunya wa yatajarrad anha, maka maksudnya jika dua rakaat itu kualitasnya jadi besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah sepantasnya mereka yang
mencari jalan ibadah untuk berzuhud di dunia dan mengucilkan diri darinya, menjauhkan diri dari dunia. Fa in qulta, jika engkau bertanya, fama makna zuhud? Wahai Imam Ghazali, dari tadi kamu tuh mengatakan orang harus zuhud dari dunia, zuhud dari dunia. Imam Ghazali ini menebak kita ya. Kata Imam Ghazali, kalau engkau mau bertanya apa artinya zuhud, wa ma haqiqatu dzalika, apa bentuk hakikat dari kezuhudan itu? Mau tahu jawabannya? Tunggu dulu. Jadi ya berseri bukan keluar film aja. Yang berseri bisa majelis. Besok insya Allah saya walafiat panjang umur. Amin, amin. Mudah-mudahan kondisi kita lebih baik dari hari ini lahir dan batin. Semoga dicabut segala bentuk penyakit, wabah, sehingga menjadikan kita bisa hidup bahagia dan bermanfaat insya Allah di sisa umur kita. Insya Allah kita akan bahas apa itu hakikat zuhud dan bagaimana bentuk-bentuknya zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fadhub alaina tawban waghfir li kulli hawban wasdul lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa syahiril khilani wa kulli di mahabba au jiratin au suhha wal muslimina ajma'ani rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabin minna il mustafa rasulina bi kulli suri bil mustafa rasulina bi kulli suri bil mustafa rasulina bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi dalatas suhbi walhamdulillahi bil bari wa kalami